اللہ کے جو قرآن میں کیا کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، جو قرآن میں کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جو قرآن پاک میں کہہ رہا ہے یا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ ٹھیک ہے جی، ماں سے محبت کرنی چاہیے، لیکن وہ آگے بھی تو کچھ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، سب کا نام لے کے پھر کیا کیا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ لیکن دکھ ہے حضرت ایتھے گل ماں تے رک گئی ہے۔ اللہ پتہ قرآن اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا چل جنہ ماں نال انہاں اللہ نہ بھی کر لیں انہاں نبی پاک نہ بھی کر لیں، فرمایا نہیں، ساڈے اور ساڈے محبوب نال ود کر، ساڈے تے ساڈے محبوب نال اور ود کس طرح کریدا ہے یا اہل بیت نبوت نے میدان کربلا میں بتا دیا جیسا ہے۔ ود کیویں کریدا ہے انہوں نے میدان کربلا چ دس چھڑیا۔ یہ تو میں نے کہا نا حضرت 77 سال ہو گئے، 78 بات پانی سے آگے جانے نہیں دی ہے۔ قبلہ صاحب تشریف فرمایا میں اپنی بات نہیں کروں گا، شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا، سچ مجھے ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، اگر امام علی مقام ارادہ فرما لیتے کہ میں پانی پینا ہے تو پھر کوئی روک سکتا سی؟ اگر امام پاک ارادہ فرما لیتے کہ میں نے پانی پی تو پھر میرے امام پاک کو پانی پینے سے روک سکتا تھا؟ یہ تو پتہ نہیں حضرت ان کے کھو کب بھرنے ہیں، ان کی لالچ کب ختم ہوگی حضرت، پیسے کی لالچ نے ان کو اندھا کر دیا اور 78 سال ہو گئے بات پانی سے آگے جانے دے ہی نہیں رہے، کیونکہ سودا بکتا بال ہے نا یہ والا، پھر اس میں مرچ بھی ڈالی، مسالے بھی ڈالے، رنگ و روغن بھی ڈالا، اور ہوتے ہوتے بات یہاں تک لے آئے کہ ان کی زبانوں پہ یہ بھی باتیں آ گئی ہیں کہ جی حسین پاک پانی کے لیے ترسے، اور تجھے نہیں پتا حسین پاک کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ حسین پاک کا سٹیٹس نہیں ہے، وہ نہر فرات کے پانی کے لیے ترسے اور وہ مال کے کوثر ہے، مال کے کوثر ہو کہ وہ نہر فرات کے پانی کے لیے ترسے۔ میرے حسین کا سٹیٹس یہ ہے، نہر فرات کا پانی لبے حسین کو ترستا رہا، حسین ترسے، لیکن 78 سال ہو گئے انہوں نے بات پانی سے آگے جانے دی، انہوں نے بات پانی سے آگے جانے دی کہ بکتا سودا دب ہے نا، اس لیے تو آپ دیکھ لینا آپ کو 10 محرم پہ سڑکوں پہ پانی کے علاوہ نظر کیا ہے؟ میں نے فجر کی نماز پڑھی، صرف 7 بندے تھے ہم حضرت، حالانکہ میرے امام پاک نے تو میدان کربلا میں فجر کی نماز اذان اقامت جماعت کے ساتھ پڑھی تھی، کیونکہ بات پانی سے آگے جا ہی نہیں رہی، پانی پہ روکا ہوا ہے، اور اب ہوتے ہوتے اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حسین پاک پانی کے لیے، یہ نہیں ہے سٹیٹس حسین پاک کا حضرت۔ اور نہر فرات کو تو چھوڑو، میں کہتا ہوں اپنی مبارک انگلی سے میرے حسین ایک لکیر کھینچ دیتے، کئی ہزار فرات ابل پڑنے تھے حضرت، لیکن بات وہی تھی جو عارف کھڑی رومیہ کشمیر نے کہی تھی، طاقت ہوندیاں زور نہیں تے بیٹھے مل۔ میں تو حضرت ابھی طالب علم ہوں، میں زور حسین پہ گفتگو کرنے کہ ابھی خود کو قابل نہیں سمجھتا۔ میرے بڑے حضرت صاحب حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ، پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمت اللہ تعالیٰ بھیکی شریف، بڑا پیار تھا آپس میں نا، جب کبھی شاہ صاحب نے تشریف لانا تو آپ سیالکوٹ حضرت سے ملے بغیر نہیں جایا کرتے تھے، اور حضرت کو بھی انتظار رہتا تھا کہ کوئی آئے اس طرح کا، کیونکہ میں نے خود حضرت کو دیکھا ہے کہ میرے ورگا دنیا دار آنا نا حضرت کو غصہ سا چڑھنا، جیسے یہ بندہ چاہتا ہے کہ جائے بس سننا ہے، لیکن جب علماء نے آنا تو حضرت نے ماں پھڑ کے پا لینا، اور چلو مولوی جی بہ جو 5 منٹ ہو۔ میں نے ایک دن عرض کی، میں حضور مولوی آندے نے تو بڑے خوش ہوندے ہو تو میرے ورگے آندے نے تو ٹھا چھڑ دے ہو، فرماندے یار مولویاں دے آیا تا خوش ہونا، مولوی آن گے تو یار دی گل ٹرے گی نا۔ انہوں نے میرا ہی کہنا ہے، کٹا کٹی ریڑا ریڑی کھوتا کوڑا ٹینڈے کدو گونگلو،
مولوی آن گے تو کوئی یار دی گل ہوئے گی نا، اس لیے پھر ڈیکتے ہیں کوئی آئے تو یار دی گل شروع ہوئے. تو شاہ صاحب نے تو جب آنا تو پھر تو تیسرا بندہ بھی اندر کوئی نہیں تھا جا سکتا. ڈھیروں معرفت کے موضوع پہ گفتگو ہونی ہے. وہ قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے تو مرید آ کے عرض کرتا ہے شاہ جی 3 بج گئے ہیں اور 3:30 بجے لاری اڈے سے گاڑی نکلے گی، تو ذرا 10 منٹ جاتے لگیں گے، 20 منٹ پہلے جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ذرا سیٹ اچھی مل جائے گی. تو شاہ صاحب قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہنے لگے حکیم صاحب پھر مینوں اجازت ہے. تو حکیم صاحب فرمانے لگے شاہ جی آج میرا دل کردا ہے تسی رات میرے کول ہی رہو. شاہ صاحب آگے سے کہنے لگے قبلہ زہ نصیب عارف وقت کہہ رہا ہے کہ رات میرے پاس رکے، لیکن یہ ہے کہ بچے بڑی بڑی دور سے پڑھنے آئے ہیں اور جو اسباق میں پڑھاتا ہوں نا ابھی اس کا متبادل نہیں موجود. بڑی کتابیں ہیں، جلالین ہیں، نہیں پڑھانے والا ہے کوئی بھی، تو بچوں کا ایک دن ضائع ہوگا. آج اجازت دیں تو پھر وقت آئے گا تو میں ضرور بندوبست کر کے آؤں گا. دوسری باری پھر فرمانے لگے شاہ جی این کرو حاجراتی کو سانو پڑھا چھڑو. یہ بھی بڑے ہیں لوگوں کا کام ہے، ہر بندہ اپنے آپ چھری پھیر سکتا. بڑے ہیں لوگوں کا دل گردہ چاہیے اپنے آپ چھری پھیرن لیے. اور جب میں چھری پھیرن دی گل کراں تو پھر میں بولے شاہ جی نہیں ویکھیا چھری پھیرن والا. میرے پاس صرف چند ٹائٹل ہیں، حافظ، قاری، علامہ. میں آج تک اینوں نہیں پھیر سکیا، لیکن جڑا سٹیٹس بلے شاہ صاحب کل سی پھر چھڑی چھڑی ہے. بلے نو سمجھاون آئیاں پیڑاں تے پرجائیاں، آل نبی اولاد علی نو توں کیوں لیکاں لائیاں. چلو بیچ میں چھوڑ رہا ہوں، پھر ویکھو چھری پھری جے جڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں. کیڑا ایڈی چھری پھر جڑا سانو رائیں آکھے جنت پینگاں پائیاں. پھر فرمایا رائیں سائیں سبے تائیں رب دیاں بے پروائیاں. کیڑا پھیرے چھری؟ یہ پلوانہ دا کام ہے. جڑا چھری نہیں پھیر سکیا پھر وہ دل کی معرفت دے دروازے کھلنے. حضرت خواجہ غلام فرید میڈا عشق بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو. تے جو اپنی واری آئی تے 4 واری پھیر چھڑی. میں تے کمتر، میں تے کمتر، آخر، عاجز، ادنا، لا شیء لا امکان بھی تو. اور قربان جاوا میرے احمد رضا تے نبی علیہ السلام دی جناب جو بہ کے پھیر چھڑی ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. یہ پلوانہ دا کام ہے، ہر بندے دے واسطہ روگ، یہ پلوانہ دا کام. اس لیے پھر وارث شاہ نے فرمایا جنہیں چھری پھیری چوڑیاں والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وکھاون تے قرب حضور پاون. یہ پلوانہ دا کام ہے چھری پھیری. فرمایا شاہ جی کچھ سانو پڑھا چھڑو. شاہ صاحب فرمانے لگے شاہ جی آپ قبلہ آپ عارف وقت ہے، میں آپ کو کیا پڑھا. پھر فرمایا شاہ جی اہل نظر ہیں جو کل کے اسباق رہ جائیں گے پرسوں جا کے 2 دن کے کٹھے پڑھا لیجئے گا. شاہ صاحب نے پھر عرضی کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جاؤ. گئے شاہ صاحب تانگے پہ بیٹھے، تانگا لاری اڈے کو چل پڑا. میرے بڑے حضرت صاحب کا نام تھا خادم علی. ان خادم علی دا زور دسن لگا جے حسین پاک کا زور بتانے کی اوقات ابھی میری نہیں ہے. جدن مالک اجازت دی ان کے میں نوکری پیش کروں گا. اے خادم علی دا زور سن لئی. چلے گئے آ کے بہ گئے پھر اپنی منجی تے. پھر لایا زور حضرت یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. کو 10 منٹ گزرے مریدین نے آ کے عرض کی شاہ جی دا ٹانگا تے واپس آ گئے. مسکرائے جا کے شاہ صاحب کا استقبال کیا، لا کے اپنے پلنگ پہ بٹھایا. فرمانے لگے شاہ جی گئے ہی نہیں. شاہ صاحب کہنے لگے قبلہ حکیم صاحب میں تانگے پہ بیٹھا، تانگا لاری اڈے کو چل نکلا. اچھی خاصی دھوپ نکلی تھی، پتہ نہیں کہاں سے بادل آ گئے اور چھما چھم برسنے شروع ہو گئے. تیز ہوا، کیونکہ میں آگے تھا تو ہوا آگے کو. میں نے تانگا رکوایا، میں پیچھے آ گیا، پیچھے آیا تو ہوا پیچھے کو. میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو دن سردی کے ہیں، لاری اڈے تک جاتے جاتے کپڑے اتنے گیلے ہوں اور بھکی شریف تک جاتے جاتے سردی سے اتنا بخار آئے بچوں کے کئی دن ضائع ہو جائیں.
चल फिर हकीम साहब कल ही रह लेने। ये तो थी शाह साहब की बात। अगू फिर हकीम साहब बोले, फरमान लगे, शाह जी तुहानू 3 बारी आख्या तुसी कोई नहीं मन्ने, अपने यार ने 1 बारी आख्या मन गया है। ये तो पुत्र खादे बली का जोर है। लेकिन कुर्बान जाऊं उथे ताकत हुंदिया जोर नीला, ताकत और पुत्र हुसैन पाक की ताकत की मेरा अल्लाह राजी रहे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मलकुल मौत, कपड़ा दे दे कोई, जनाबे मलकुल मौत हाजिर खिदमत हुए, सलाम पेश की थी। फरमाया किवें आए हो? ज़ियारत एक और मकसद भी अर्ज की थी, अल्लाह दे खलील ज़ियारत भी करनी सी, हो गई ते नाले जान कड्ढन दा भी आर्डर है। फरमाया जाके मेरी तरफ से अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो कि अल्लाह तुहाडा खलील अर्ज कर रहा है कि कायदा है वे कि जे किसी यार आखीए तो फिर यार यार नूं तकलीफ नहीं देंदा। जनाबे मलकुल मौत अल्लाह दी बारगाह जाके अर्ज की, रब करीम तुहाडे खलील अर्ज कर रहे हैं कि कायदा ये है कि जे किसी नूं दोस्त आखीए तो फिर दोस्त दोस्त नूं तकलीफ नहीं देंदा। हुक्म मुबारक आया मलकुल मौत जाके फिर मेरे अलों मेरे खलील नूं यह भी आख दिओ, अगर कायदा ये है कि दोस्त दोस्त को तकलीफ नहीं देता तो कायदा ये भी है दोस्त दोस्त को इनकार भी नहीं करता। दोस्त दोस्त को बस हज़रत साहब इनकार नहीं होया, बाकी ताकत हुंदिया जोर नहीं लाया ते बैठे मल रज़ाई। ये उस दौर की बात है जब इंडिया पाकिस्तान अभी एक ही था। तो हजरत वो एक बात सुनाया करते थे, फरमाते कुछ सिख टुर गया जंगल च लकड़ा वड्ढन। वो इसी तरह का मौसम था, जब गया तो क्योंकि खाली गड्ढा था ले गया, सारा दिन उसने लकड़ियां काटी, वो गड्ढा भरता रहा। लेकिन जब वापस आया तो क्योंकि वजन था वो गड्ढा कहीं फंस गया। अब वो बड़ा उसने जोर लगवाया, लेकिन गड्ढा, अब रात का वक्त था, वो उसको था कि अगर मैं जंगल में ठहरूंगा तो जान गंवाऊंगा। लेकिन जो टगा गड्ढा ते लकड़ा वेखे थे फिर फैसला ना हो जावा कि ना जावा, टुरे फिर वापस आ जाए। और ऐसा फरमाते हैं कोई हजरत अली पाक दा सुच्चा मलंग पिया लंघे, सुच्चा मलंग, भंग वाला मलंग नहीं, भंग वाला हजरत अली दा मलंग हो सकता भाई? उसको क्या जरूरत भंग की, क्योंकि हजरत अली पाक अपने मलंगों को शराबे मार्फत पिलाते हैं, शराबे शौक पिलाते हैं। पीती ना हजरत बू अली कलंदर ने हजरत मौला मुर्तजा दे दस्ते मुबारक तो फिर की क्या, कलंदर बू अली हस्तम बना में दोस्त सरमस्तम दिल अंदर इश्के बस्तम नमीदा नम कुजा रफ्तम। और भंग दी की लोड़ पै गई? ये अली दे मलंग नहीं है, शैतान दे मलंग ने। क्योंकि अली दे मलंग भंग, अली दे मलंग तहज्जुद पढ़ते, अली दे मलंग शब्बेदार होंगे, अली दे मलंग जिक्र अज़कार वाले होंगे, अली पाक दे मलंग तकवे तहारत वाले होंगे। अली पाक दा मलंग वेखना है तो गौसे आजम नूं वेख, अली पाक दा मलंग वेखना है तो जमात अली शाह नूं वेख ले, अली पाक दा मलंग वेखना है तो मेरे अली शाह साहब नूं वेख। ये अली पाक दे मलंग झूठे ने। हजरत वो मसीसी शशो 5 में था, जावा ना जावा हजरत अली पाक दा मलंग पिया लंघे। तो दूसरी गल है वे जो अली पाक दा मलंग होएगा भावें तत्ता भी होए लेकिन दिल दा बड़ा नरम होए। करंट वेखो ना कितों आण डे, जेड़े सिर विच एडा वड्डा जख्म खा के भी कहण डे ने पहले शरबत इहनूं पियाओ। दिल भावें तत्ता होएगा लेकिन दिल, मलंग दा दिल ही नहीं मन्निया। सिख खलोता आके क्या, सरदार जी रात का वेला है, क्यों खलो रहे? उन्हीं को आ चोरों की टोली पएगी जी। उन्हें कहा मलंगा जा काम कर, मेरा टाइम ना जाया कर। उन्हें कहा मैं तो काम कर लांगा, तुसी क्यों नहीं जान डे? उन्हें कहा वेखदा नहीं पे मेरा गड्ढा फस गया, ना ठगे को निकले ना मेरे को निकले, गुरुओं को आवाज़ा मारियां उन्होंने कोई कोई नहीं निकले, तो तेनों एवं दस के टाइम जाया करना है जी। उन्हें कहा सरदार जी परे हो तुम कढ़ के दसीए। उन्हें कहा मलंगा एवं को बांह बूह ना कढ़ ली, मेरे मुद्दे ना पई जा काम कर। उन्हें कहा परे ते हो। उन्हें दर जी पाया गड्ढे के पहिए नूं हथ, मालकां दा ते की कहना, को अगे भी तो होए ना।
انہیں ایک ہی نعرہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، گڈا باہر، گڈا کیونکہ آپ ہی دس بیٹھا سی، میرے کو بھی نہیں نکلیا، گروؤں کو بھی نہیں نکلیا، انہیں کہہ رہے تھے ایک کے گرو نے کڑ چھڑیا پڑھ کے، 10 آپ بیٹھا ہی، گل تو کو سنانی سی انہوں نے بھی اگوں. اس فرماندے نے بڑا بھڑا جہا پی کے کہتا ہے نہیں ملنگو گرو ساڈے بھی ٹھیک انہیں بدلا چکڑ دے پیڑے نے، گرو ساڈے بھی ٹھیک نے ذرا چکڑ دے. اللہ گرو نہیں پیڑا ہوں، پیڑا چیلا ہی ہوں ہمیشہ، گرو تے گرو ہوں نے. الحمدللہ ساڈے کھوبے دے بھی چنگے نے. کوئی واسطے مارے یار پتر، واسطے مارو، چلیو سنیو. تانوں تے رب نے داری بڑے دیتے تھے، پتہ نہیں کیوں یہ معاملہ ہو گیا. میں ایک دن داتا حضور پروگرام سبق سنا رہا تھا. کرم ہوتا ہے حضرت، اپنا کیا اختیار ہے. وہ بات آئی، اللہ میں نے بڑی بات کو بریک لگائی لیکن وہ لگی نہیں میرے کو، وہ میرے منہ نکل گئی. میں نے کہا جی میری گل نہیں، پچھو کی تو گل آئی ہے کہ جی مسجد چ بھی بڑا رش ہے، سین چ بھی بڑا رش ہے، دربار چ بھی بڑا رش ہے، لیکن موئنو دیننا چک بھی نہیں ہے. کوئی مکھانے کھانا ہے، کوئی چول کھانا ہے، کوئی تصویراں کھچنا ہے، انہوں دا پتہ تے کو پوچھنا آیا ہی نہیں ہے. جاؤ نا یار کسی نے جا کے عرض کرو قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، میں میرے دل چ بہت حضرت دا پیار ہے. میں قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہن دیا سچ دسیو وہ مکھانے داتا صاحب دا لنگر ہے؟ وہ باہروں لے نہیں یار. وہ چول نے داتا صاحب دا لنگر، وہ باہروں لے نہیں. داتا صاحب دا لنگر کی ہے؟ چلو جنہوں نے لیا انہوں نے عرضی پیش کرنے ہیں. سلطانوں لین دنوں حضور تو صحیح داتا صاحب دا لنگر کی ہے. تو کیا فرمایا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. اور سنیو اللہ دا واسطہ جے، اور مکھانے داتا صاحب دا لنگر نہیں، ٹھیک ہے برکت آ گئی آپ دے در چاہ کے انہوں نے. اور چول داتا صاحب دا لنگر نہیں، برکت ہونا چ بھی آ گئی، نسبت جو داتا صاحب نہ ہو. داتا صاحب دا لنگر کی ہے نور خدا. او بڑا بڑے چول کھا لے، او بڑے مکھانے کھا لے. کس دن چلیے داتا صاحب تے جا کے عرض کریے حضور نہ مکھانے کھانے جے، نہ فوٹو کھچن آیا جے، نہ چول کھانے جے، اج نور خدا وچوں عطا فرماؤ. دین پاویں دین، او مالکاں دی مرضی ہے. حضور بیٹھے دے نے، آپ دی شفقت نہ میں لگاؤں کہن، دین پاویں نہ دین، لیکن جدن تو جا کے اے منگیا اندر داتا صاحب نے بھی خوش ہو کے کہنا اج کوئی جنا ہے، کوئی جنا ہے. آج وہ کوئی ذوق پیدا کرو یار اپنے. داتا صاحب نے بھی خوش ہو کے کہنا اج کوئی جنا ہے. ذوق پیدا کرو یار اپنے اندر، ذوق پیدا کرو. حضرت صاحب آؤ اس طرف حضرت ہیں جی. او شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ تعالی علیہ مرید انہوں نے کہا جی ٹینڈ کر دے ساڑی. وہ دی عید ہو گئی، انہیں وٹی تے اس طرح لایا تے بسم اللہ شریف پڑھ کے انہوں نے سجے پاسے سر مبارک مننا شروع کیتا. ان جو اس طرح پھیرے تو اندر کیونکہ پتر گواچے 18 سال آج دن سی. وہ اتھرو ڈیگ پے اندر جڑا پتر دی جدائی دا طوفان آیا سی، کیونکہ اتھو طوفان نو اظہار دا موقع نہیں ملیا. انہیں اتھروں دی شکل اختیار کی تھی، اتھو بہ پیا. اتھرو ایتھوں ایتھے ڈگ دے رہے. اے پاسا انہیں مون لیا تو لگا پاسا بدلن. پاسا بدلن لئے لے آنا تو کچھ اتھرو ایتھوں ہوندے نا شاہ صاحب دے سر دے اس سے تے ڈگے جتھوں وال لائے گئے. وہ تو اگے بھی بہانا ڈیگ دے سن کو بڑے اسی کانوں پیت کھولنا ہے. پیچھے ویکھیا تے مرید پیار ہوئے. پوچھا اور نائی بابے تو کانوں رون دے ہیں؟ عرض کی تھی حضور 18 سال ہوئے پتر کو بچیا. آپ نے عرضی پیش کی تھی سی، آپ نے کلام ہی نہیں فرمایا تو میں بھی نہیں بولیا. اج بڑھی لڑی ہے تو میں نہ مارے آسوں کہن دیئے میں او دن مننا گی جدن میرا منڈا لب کے دیں گے. فرمائی اس نے کون سا بڑا کام کہہ دیا، جا تیرے جانے سے پہلے آ گیا ہوگا. عرض کی تھی حضور کسی امتحان چ نہ پائیو، ان جو نے کو گستاخی کی تھی تو بند دیں گا. فرمایا نوبت ہی نہیں آنی، لا دوڑ. تو بڑی دوڑ لائی انہیں، لیکن پتر انہاں نہ کون دوڑ سکتا ہے؟ انہاں نہ کوئی نہیں دوڑ سکتا ہے. کوئی اے تے پتہ نہیں تانوں کی وہ تھی کیویں انجینئر دیاں بونگیاں سن لیندے. انہوں قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں ملکہ بلقیس آ رہی ہے تو اسی انہوں اللہ دی طرف بلانا ہے. چاہنے ہیں کہ کوئی اینجدہ معاملہ ہوئے کہ متاثر ہوئے تو دیکھو ایک تخت ہے جڑا 7 کمرے جو بند پیا ہے.
कौन है जड़ा आन तो पहले पहले लै आए? काला इफरीतुम मिनल जिन। जिन नहीं बोलिया, जिन्ना जो सब तो तगड़ा जिन बोलिया। उन्हें कहा जी मैं ले आवा। कौन ले आएगा? आप ही दे फैज याफ्ता, आप दे वजीर हजरत आसिफ रदी अल्लाह अन्हु। अर्ज की थी हुजूर मैं ले आवांगा अल्लाह दे रसूल। फरमाया कितनी देर च? अखां बंद करो, खुलन तो पहले पहले ले आवांगा। लाई दौड़ हजरत। लेकिन जब घर पहुंचा तो वहां मंजर क्या है? सारा पिंड इकट्ठा होया था। उन्हें पूछा भाई की होया है? उन्होंने कहा ही तो असीं तैनूं पुछण आए कि की होया है? उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा वेड़े मंजी डठी है, 20 साल का गबरू नौजवान बैठा है, नाल घोड़ा बजा है। कौन है घोड़ा, कौन है मुंडा? उन्हें लोगों को परे किया, अंदर गया, खून ने खून को खींचा। बाप को नहीं बताना पड़ा बेटा है, बेटे को नहीं बताना पड़ा बाप है। दोनों जाके सीने से लगे। जब अंदर के तूफान थम गए तो बाप बेटे से पूछता है, कहता है पुत्रा गया किवें ते आया किवें? और करता अब्बा जी जाने का तो पता कोई नहीं, बच्चा था, जब बड़ा हुआ तो देखा सिखों के घर में। उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि तू हमारी औलाद है। उन्होंने बताया हम गुजर रहे थे, तू खेल रहा था, हमने उठा लिया। उन्होंने कहा अच्छा पुत्र ये होया जाना ते आना? उन्होंने कहा अब्बा जी मेरा सिख मालक किते चला सी। उन्होंने कहा घोड़ा तैयार कर। मैं तो घोड़ा तैयार करके उहदियां लगामां वागां फड़ के खलोता सा। मेरा ध्यान बूहे अल नूं सी, बाबा बूहे चों नहीं आया, जमीन चो निकलिया या समान तो डिगा, मैनूं कोई नहीं पता। नसदा आया, मेरा हाथ फड़िया, सने घोड़े उतों चुकया तो इत्थे छड़ के फिर गायब हो गया। अब क्योंकि मुरीद था, उन्हें कहा जे लै जावां बाबे होरी पछाणने पैण ते पछाण लेंगा। उन्हें कहा अब्बा जी की गल करदे हो, बाबे होरी सोहणे ही एडे ने। बाबे होरी सोहणे ही एडे ने, लखां च खलारोगे तो पछाण लांगा, लेकिन बाबे की सब तो वड्डी निशानी है ऐसी अद्धी टिंड सी अद्धे सिर ते वाल सन। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, मेरे पाक हुसैन का आलम क्या होगा। लेकिन गल पुत्र फिर उत्थे दी उत्थे ही है। की होया? ताकत हुंदे जोर नी ला ते बैठे मल्ले। पुत्र करबला च बहुत कुछ सी, लेकिन असी लै ही कख नहीं सके, इसलिए हम ये मजे चख ही नहीं सके। हम इन मज़ों से महरूम हैं। मैं जब जामिया निज़ामिया पढ़ता था तो मैं हजरत समझते हैं कि सारे मौलवियों की कोशिश होती है कि खत अच्छा होए। हजरत वैसे तो गर्दानें इतनी लिखनी पड़ती हैं कि मेरे जो टुंडियां का भी ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी बाज़ों को ज़रा एक्स्ट्रा शौक होता है। तो तब हमारे पास उधर शालमी में एक बुज़ुर्ग थे, तो मैं असर से मगरिब मशक करने जाया करता था उनसे ना, क्योंकि उनका प्रेस था। तब ये कंप्यूटर नहीं अभी आया था हजरत, तो मैं हैंड राइटिंग ठीक करने के लिए ना जाया करता था। हजरत साहब पक्का हुसैनी सी बंदा, सिलसिला अलिया कादरिया से ताल्लुक़ था और हुजूर गौसे आज़म का वो आशिक था। जैसे गांव का नाम मिसल अख्तराबाद है, लेकिन उन्होंने वो गली का नाम रख दिया हुआ था कूचा गौसिया। असल नाम लोगों को भूल चुका था, सारे कूचा गौसिया ही कहते थे। हजरत 1.5 साल मुझे हो गए हजरत के पास खत। उन 1.5 सालों में मुझे इतना नहीं पता चल सका कि हजरत की औलाद नहीं है। कभी सुने ही उन्होंने जुबान तो होता ना, मुझे कभी कहा हो कि तू जामिया निज़ामिया जाना है, मुफ्ती अब्दुल कयूम हज़ारवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उधर हैं, दुआ करवाई मेरे लिए। अब्दुल सत्तार सईदी ज़ीदा मजदूह उधर हैं, दुआ करवाई। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी हैं, दुआ कराई। हज़रत अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उधर हैं, दुआ कराई। कारी ज़हूरा मसियालवी साहब उथे ने, दुआ करवाई। पता तो उनको सारे हैं उधर। 1.5 साल बाद भी पता चला तो कैसे चला, बड़ी 11वीं शरीफ थी, हमने खुद वो सारी मशीनें उठा के साइड पे की। हजरत के एक दोस्त थे तो उनके पीर साहब भी तशरीफ़ लाए हुए थे लाहौर, उनकी दावत पे वो भी आ गए। उनके आने से महफल का रंग और बढ़ा। पहली नशिस्त ख़त्म हो गई, दूसरी शुरू हुई। जब दूसरी ख़त्म हुई और दुआ की बारी आई तो ज़ाहिर है दुआ किबला पीर साहब ने करनी थी। तो उनके दोस्त कहने लगे कि पीर साहब कादरी साहब ली ना दुआ करियो, इन्ने साल हो गए ना दिनां दी औलाद कोई नहीं। मैं हैरान हो के वेख्या, मैं तेरी खैर 1.5 साल का साथ तो मैनू पता ही कोई नहीं। इतना राजी बाराजा बंदा, इतना अदर साहब अही तो समझिया सिर्फ है ही गिले करन लई है, गिलियां लई नहीं। हुसैन पाक ने दस छड़िया मालक दे जिक्र लई,
سی نہیں کیتی ہے. پتہ نہیں سانو صرف پانی تے لنگر ہی کیوں لبے, باقی سانو کربلا جو لبے سی نہیں کیتی. اللہ حسین پاک وہ ہے کہ کربلا میں نہیں رو رہے, سیدہ کی پاک گود میں رو رہے ہیں. حضور کو ویکھیا نہیں گیا, چلے گئے, فرمایا فاطمہ حسین نو نہ روایا کر, حسین روتا مینوں تکلیف ہوتی. لیکن اگر ایک بار میرے پاک محبوب کہہ دیتے یا اللہ کربلا, کیا ہمیں اللہ حضرت نے عقیدہ دیا ہے, خدا کی رضا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. لیکن ایک بار سیدہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر یا اللہ میرا حسین کربلا, ایک بار مولا مرتضی عرض کر دیتے یا اللہ میرا حسین کربلا, ایک بار امام حسن عرض کر دیتے یا اللہ میرا چھوٹا ویر حسین کربلا. میں حیران رہ گیا, 1.5 سال دا ساتھ ہے, بڑا حضرت صاحب ہے مسامبو. سونے پاک محبوب نے فرمایا بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. اب تو کسی کو ٹینشن ہی نہیں, جو آیا سو منہ میں کہہ دیا. فوائد الفواد میں لکھا ہے ایک بزرگ تھے تو بیٹھے تھے تو بارش شروع ہو گئی, زبان سے بس اتنی بات نکل گئی یہ کڑے ویلے دی بارش. انتقال ہو گیا, خواب میں کسی مرید نے دیکھا, پوچھا حضور کی بنی, فرمایا سارے رل مل کے کو محفل کرو, دعا کرو, آسانی ہو جائے. عرض کی تھی حضور تسی کہہ رہے ہو, اسی تے تاڑے تے آس لائی, کی مسئلہ بنیا؟ فرمایا ایک دن بیٹھا تھا, بس زبان سے اتنی بات نکل گئی, بارش آئی تھی, یہ کڑے ویلے دی بارش. فرمایا اللہ بروز اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھتا ہے بندیا 10 بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ ایسا ہے تو مذاق بن گیا نا, کیونکہ دکانداروں دے ہاتھ دین چڑھ گیا. کتاباں پڑھو تو جاننا نکلتی ہے, نکل بننا کیے جا کے, یہ تو دکانداروں کے ہاتھ چڑھ گئی ہیں باتیں. کتاباں پڑھو جان نکلتی کی بننا کل جا کے. وہ میں بڑا حیران. اچھا اب وہ دعا ہاتھ چکے سارے ہیں, میں نے بھی اٹھا لی دعا. وہ ایویں دعا کر دینا میری آنکھ کھلی تے جنہاں دی اولاد واسطے دعا ہون ڈی انہاں نے ہاتھ ہی کوئی نہیں چکے دے, وہ اینجی اکھا چ تھرو پہ ڈگ گئے. میں نے پھر بند کر لی. وہ کہیں پیر صاحب نے بھی دیکھا تو پیر صاحب ذرا غصہ کر گئے, وہ تیری اولاد لی دعا کرنے ہیں, دعا نہیں چکے. وہ محفل ختم ہوئی تو اظہار انہوں نے اس طرح کیا ناراضگی کا کہ ملے بغیر تشریف لے گئے. اب جو ان کے مرید تھے میرے استادوں کے دوست وہ بھی نہیں ملے, وہ بھی اسی طرح میرے دو استاد سن, میں تے ہاتھ پیر چوم کے میں بھی نکل. کل میں آیا, حضرت نے کو سبق دیا تو میں وہ کر رہا تھا, موڈ چنگا ہی. میں نے عرض کی میں حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ فرمان لگے کیا ہوا؟ میں حضرت وہ آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو آپ نے وہ ہاتھ ہی نہیں اٹھائے. پھر رو پائے. فرمانے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا, اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا. میں اس کی تھی حضور کرے. فرمان لگے اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں؟ میں حضور اللہ دی مرضی. فرمان لگے پھر میں کتا کون ہوتا ہوں اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا؟ ساڑی تے پتر جانے بلا ہیں جی. اگر میرے پاک حسین چاہتے تو نقشہ بدل دیتے کربلا کا. لیکن پھر حضرت سلطان باہو نے کمال کیا, عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. میں نے ایک دن اپنے حضرت کو عرض کی میں حضور کو عشق لو ارشاد فرماؤ. فرمان لگا مولوی روٹی شوٹی کھایا کر, عشق دا نام ہی نہ نہیں ہے, عشق دا نام ہی نہ. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. ڈر نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو. جیتوال ویکھے راز ماہی دا لگے اوسے بننے ہو. سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہو. سچا عشق جناب سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ماموں ہیں, اور ماموں بھی ایسے ماموں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لے آؤ جے کسے کل آئندہ ماموں ہے. مستجاب الدعوات صحابی, ہر دعا قبول. حضرت فاتح ایران
इट ना इट खड़का छड़ी ईरान दी जनाब सैयदुना साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला। लेकिन लिखा है कि वक्त अखीर वो आंखों की बिनाई जाती रही है। हज के अयाम थे, किबार सहाबा इकट्ठे थे, वेख्या वो हजरत साद जड़ी अपनी तलवार ना लोगों दी धोना उड़ाते सन। अज इतनी देर को उंगली ना पकड़े चल भी नहीं सकते। सारे इकट्ठे होके आए, अर्ज की थी या साद, पहली बात तो ये जगह इस तरह की कि दुआ कबूल है, तो को आपको तो सोने पाक महबूब ने नवाज इतना दिया, आप तो जगह के मोहताज नहीं है, जहाँ मांगेंगे कबूल होगी। तो अखा क्यों नहीं मंगते, साढ़े को वेख्या नहीं जाता, को उंगली फड़े तो फिर तुसी टुरो। आंखों में आंसू आ गए। फरमाया होया दसो मैनू अन्ना किन्ने कीता? अर्ज की थी अल्लाह पाक ने। फरमाया जो अन्ना करके राजी है तो साध भी अन्ना रह के राजी है। आशिकां दी गल्लां ते पुत्र और ने, बस दुआ करो अल्लाह हम पे रहम करे और हमें करबला पाक किसी एक रंग की समझ आ जाए, मेरे हमारे लिए वो बहुत है। लेकिन मेरा दिल कुड़ता है कि 78 साल हो गए, कौम पानी और रोटी से आ गई। मैं भी मेरा गला बता रहा है आपको कि 10-11 वही लगे थे, इसलिए गला बैठा हुआ है मेरा। अल्लाह मैं उसके लिए मादरत हाँ भी, मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन वो मेरी भी गाड़ी रोकी बच्चों ने ना, तो वो शरबत आगे, अल्लाह माफ़ करे पुत्र, मेरे पाक हुसैन दी सबील आप दा लंगर ऐना जिहा महल आन तो पहले पहले मैं मर जावां, ऐना जिहा महल भी आन तो पहले मैं मर जावां मेरे दिल च इमाम पाक दे लंगर। लेकिन अपना दुखड़ा ही रोना ना पुत्र। उन्हें मेरे अगे ना दुध दा गिलास कीता, मेरे मुंह दे करीब कीता तो मेरे को नहीं पीता गया। मैं कहा तू दुध वाला पीन लगा, उन्होंने तो सादा भी नहीं सी पीता, तू दुध वाला पीन लगा। पता नहीं को मैं ना पानी किवें पी गई है, किसी को हुसैन पाक की प्यास नहीं याद आई है। सानू पुत्र पता लिया ही कख नहीं, असी करबला पाक चो टना दे हिसाब नाल दुध पी गए, लेकिन उन्होंने तो सादा भी नहीं पीता। असी लखां दे हिसाब नाल नाल वेखा छड़े उस दिन। उन्हें तो पुत्र सुक्की रोटी भी नहीं खाधी है। हमने लिया क्या है करबला च? मैनू कोई दस चढ़ो, कोई एक रंग दसो जे लिया जे उथों, जे कुरान लिया जे वो भी कोई नहीं, जो भी कोई नहीं, जे सबर लिया जो भी कोई। मेरा रोज का काम है, 2 सबक सुनाए हूं पहले, एक और फिर किबला की मौजूदगी में सुना। हर महफल कहन ये चावलों का एक छापर है, लड़ते हैं आपस में। दसो तो लिया कीजिए उतो अल्लाह उथे ते पुत्र रंग बिखरे, तेरी चोली छोटी पै जाएगी। करबला शरीफ जैस कदर लंगर मौजूद है, लेकिन सिवाय पानी ते रोटी तू लावा सी उथे सबर, उथे सबर, उथे इस्तकामत, उथे इस्तकामत दा कोहे गिरा। हिमालया का भी सिर झुक जाए मेरे इमाम दी इस्तकामत के सामने। इतनी इस्तकामत साहब, सुनना बड़ा सौखा है। आप कभी मेरे जैसे दिहाड़ीदार से नहीं, कभी खुद किबला साहब से, किबला पीर साहब से कोई इजाजत लेके किसी सुन्नी आलिम की किताब पढ़िएगा, ऐसे लग रहा था कि एक एक लाड़ा मेरे इमाम पाक सजा के ठोड़ देने पे अगे कठिया हमला, कठिया हमला जब एक या अल्लाह उड़नी अकबरी कबूल, उड़नी असगर ने कबूल, मेरे हसन दी निशानी कासिम कबूल, मेरे हसन वीर दी निशानी हसने मुसन्ना कबूल। ते फिर एंड ते आपे सिर ते नाना पाक दी दस्तार, अज मौला अली दी तलवार और सैयदा कायनात दा कपड़ा सी वो बनिया, ते फिर एंड ते आपे आए। पुत्र लड़न ते गए ही नहीं सन, नहीं तो उड़ा केड़ा लड़ सकता है? कुछ दसो, कुछ जमया माने जो मेरे हुसैन से लड़े? मेरे हुसैन तो वो हैं भाई हसन से कुश्ती लड़े तो मदद के लिए जिब्राइल आ जाया करते। अरे साहब हसन वीर नाल कुश्ती हो रही है, बगाने ना नहीं, तो खिदमत ते ड्यूटी ली कौन आया है? मैं कुछ ना, उस दिन जिब्राइल किथे सन, लेकिन की ओही रंग सी हजरत खलीलुल्लाह मिंजनीक ते ने जनाब जिब्राइल हाजिर होए, अर्ज की थी आर्डर होए तो पर मार के अग डा ना दईए। फरमाया आपे आए हो कि अल्लाह ने भेजे? कि अल्लाह ने नहीं भेजे, आपे आया, वेख्या नहीं जान। फरमाया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कौन लड़ सकता है पाक हुसैन से? लड़ ही कोई नहीं सकता। इत्थे तो लड़ाई होई नहीं, जे गल लड़ाई दी हुंदी तो कौन लड़े उन्हां दे नाल? इत्थे होई सी ताकत हुंदे
زور نہیں لایا تے بیٹھے مل رضائیں او پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. ماشاءاللہ حضرت نے سونی محفل سجائی اور حضرت دیاں برکتاں نہ کھاندہ بھی وضو ہو گیا. باقی انشاءاللہ رات کو باقی سبق پھر حضرت موتے سناواں گے. بس پتر ایک گزارش ہے سنیوں بڑے پتر کناں دے چسکے لا لے عمل والے پاسے آؤ. میرا پتر روز کا کام ہے سانو عادت ہے کناں دا مزہ لین دی. سانو عادت پہ گئی کناں دا بڑے کناں دے مزے لے لینے ان عمل والے پاسے آؤ. میرے حضرت صاحب بڑے حضرت صاحب کیونکہ کہتے ہیں جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے کلام کم ہو جاتا ہے. حضرت صاحب بڑا بولے یہ وقت تھا پھر ایک وقت آیا چپ کر گئے. میں آخری بات ایک وہ سیالکوٹ میں جنازہ تھا بڑا قبلہ امیر شخص کو انتقال کر گئے تو تانوں پتہ جڑے ساڈے ذرا امیر دوست نے انہاں دا جنازہ محلے دے مولوی نال ہوندا دل کردا کوئی ادھر ادھر ہی آئے کوئی تو ادھر بھی یہی تھا. وہ حضرت کے پاس آئے حضرت مست کلندر ان کو کیا لگے گی لیکن وہ بیچ میں کچھ اتنی سفارشیں ڈلی کے جانا پڑا. مجھے فرمان لگے مولوی جی آؤ پھر جنازہ پڑھا آئیے. میں جی چل رہے ہم چلے گئے حضرت کھڑے ہو گئے میں پہلی صف میں کھڑا تھا ابھی 5 منٹ رہتے تھے. ایک بندہ کہتا ہے حضرت کوئی گل سنا دیو حضرت چپ. پھر ایک بندہ بولیا کہتا حضرت 2 منٹ رہ گئے کوئی گل سنا دیو حضرت پھر چپ. پھر 1 منٹ رہ گیا پھر ایک بندہ عرض کرتا ہے حضور 1 منٹ رہ گیا کوئی گل سنا دیو حضرت پھر چپ. میں تو خادم تھا نا لیکن میرے اندر بھی بات آ گئی. میں نے کہا یار 3 باری لوگوں نے آکے بھلا حضرت کو گل سنا ہی چھڑ دے. وہ خیر چلے گئے کیونکہ کہندے نے علماء نال بہو تو زبان کنٹرول چ رکھو اللہ والے نال بہو تو خیال کنٹرول چ رکھو بادشاہ دے دربار جاؤ تو سیر کنٹرول چ رکھو. وہ میرے اندر ہوں گل چلتی سی پئی تو میں بڑی ڈکاں لگی ڈکی جائے نا. وہ پھر شاید کو حضرت نے توجہ فرمائی کہ وہ ایتھوں ایتھے آ گئی نہیں تو میری چینی ضرورت کوئی نہیں. میں حضرت نے پوچھا میں حضرت نے عرض کی تھی میں حضور جنازے تے تقریر نہیں کی تھی آپ نے تو میرے سوال میں سے سوال نکالا. پنجابی بولتے تھے. فرمان لگے مولوی جی کی ہونا سی تقریر کیتے ہاں. حضرت لوکاں نے کو سکھ لینا سی. فرمان لگے جڑی میت مونڈے دے چوکے لے آئے سن وہ تو سکھیا کھ نہیں میں انہوں کی سکھاؤنا. اتنے باریک تھے حضرت وہ کیونکہ پتہ سی کہ کناں دا مزہ لین والے نے. پتر بڑا کناں دا مزہ لے لیا سنی اللہ دا واسطہ جی. عمل دی طرف آؤ پتر عمل دی طرف آؤ میرے بچیو عمل دی طرف آؤ عمل دی اور ٹوٹ کے اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام آپ دی اہل بیت اطہار اور اصحاب نہ پیار کرو پتر. بڑی دنیا داری کر لئی ککھ بھی نہیں جیونا ہے. باقی کیونکہ اذان کا وقت ہے ایتھوں ہی بڑی دنیا داری کر لئی ایتھوں ہی نال کتے کتے جا کے اہل بیگ دے پاک درد بھی ہاتھ لاواں گے تے نال اپنا بھی درد رواں گے رات نو بہ کے تے انشاءاللہ ایتھے لگ گئی جی رینالا خورد. باقی جڑا سبق ہے نا وہ انشاءاللہ جا کے رنالے سناواں گے ہیں اپنے درس تے جی. ساڈے علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب جی ساڈے دل دے ٹوٹے نے جی. سانو بڑا پیار ہے انہاں دے نال. یہ تھانوں نہیں پتا کڈے مہنگے لوگ نے. سنی دے ویسے بھی تھانوں پتا منن چ بڑے بخیل نے. یہ کہندے نے جنہیں جنہیں ساڈے کو مروانا پہلے فوت ہو جو جیوندا بننا جی مویا جناب. پھر ٹیلاں بھی لاندے نے پھر ٹیلاں آ کے اڑ کے گلاب نہ دھون گے جیوندے نو پوچھتے کوئی نہیں. تو باقی انشاءاللہ جی رات ادھر سے سبق آپ آئیں گے نا جی سارے پکا ہو گیا. گلا ذرا میرا تھوڑا انج ہے لیکن انشاءاللہ جن جو آیا ہوں میں اپنی اللہ خیر کرے آپ کی. سمجھ آئے انہوں بولے جو رہنے تو 4 سال 5 سال بابا جی اور مل جاتی تو شاید جو خودوں کی لکھنی ہوتی لیکن نہیں سمجھ آتی نہیں ذوق کوئی بات اس کی. کوئی جانے تو کیا جانے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے جو آئے تمہاری بز میں دیوانہ ہو جائے. کیسی پردہ داری ہے یہ کیسی بات کیونکہ میں سامنے بیٹھا تھا حضرت بھی بیٹھ گئے مناظرے کی شرائط طے ہوئی ابھی گفتگو کی ابتدا
मुनाजरा ये है कि दलील याद आ गई तो मुनाजरा जीत गया, ना आई तो मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो गया, मुझे बातें नहीं करती। आओ आज जरा वखरे अंदाज सबने कहा ये वखरा अंदाज क्या हुआ? मुनाजरा तो ये है, आपका दावा है, मसला है, आप उस पर दलाइल देंगे, हम आपके दलाइल का रद्द करेंगे, जो आप हमारे दलाइल का रद्द करेंगे, हम आपके दलाइल जो रद्द ना कर सका वो मुनाजरा ये नया तरीका किया है। तो मैं को मुनाजरे का मौजूदा मसला है हाजिर मुनाजरा, रहने को ये नबी पाक देख लो या फाजिल अल्लाह तो मैं यहाँ देख लो, यहाँ मेरा दिल कहता है जो शासन इतनी देर नहीं रहे, हो सकता है कि देश की माल को कई बार मुराया मन गई तशरीफ ही है गाजी मुझे वो है ना शदुल कादी साहब का भी कलाम तब्दील करके लिबास बशर आ जाइए निकल जाए इनकी मुशक्कत। तो मेरे ख्याल से अर्जी मंजूर हुई, आपने फरमाया यहाँ देख लो तो यहाँ वक़ात वक़ात सकते नहीं थी तेरे देखते थे नाम मसरक का जनाजा भी मोड़े चौके करना पड़ा, एक भागा दूसरा भागा, किताबें छोड़ के बाहर निकल। मुझे आज भी आपके अल्फाज याद है, आपने फरमाया वो खाड़ नहीं हो सकते वेख ही कहते हैं लेकिन क्योंकि मादी परस्ती का करना है लोगों की तवज्जो मन की तरफ, अब हम 2-2, 4 और 4-4, 8 की से करते हैं। अब ये शौक है। मैं उस दिन मंजूरा मशीद साहब का पढ़ रहा था, वो बंदा आगे कहते ऐसा कि दुआ फरमाए मैं मदीना पाक जाएगा बाबे आपने फरमाया कोई संगिया को पैसे हैं दस तो बाकी मैं किसी में उसका तो हुजूर अगर पैसे होते तो आप क्यों कहना। आपने फरमाया फिर अब हम तुम्हारे लिए ये दुआ नहीं करेंगे कि तू मदीना चला जाए, बल्कि हम तेरे लिए ये दुआ करेंगे अल्लाह तेरे सीने को मदीना बना दे। लेकिन बस शौक ही नहीं लोगों को, अब लोगों को शौक है, जिसके पास एक प्लाट है वो कहता है बताओ दो कैसे होंगे, तो 2 हो गए सुकून फिर भी नहीं, और वो कहता है 4 कैसे होंगे, 4 हो गए सुकून फिर कोई नहीं, वो कहना हम 10 8 के भी होंगे, तो 8 भी हो गए, अब वो कहता है बताओ 16 कैसे होंगे, हम कोई नहीं खेलेंगे भी नहीं ये सुना करके। मैं सारा दिन सुबह का घर से निकला, रास्ते में कुछ सबक सुनाए, ये सुना रहा हमने किसी बात सुना सूर से लेकर अब तक शायद मैं सैकड़ों लोगों से लेकिन घुमा फिरा के सबने बात यही वतुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित वतुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। आगे क्या वतरज़ुकु मन तशा सुलेमान कौन विच मन तशा बिगैरि हिसाब सुलेमान कौन विच इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर सुलेमान कौन विच सुलेमान का काम और सी सुलेमान और कमी लग गया। 77 साल हो गए हजरत, हम इन लोगों को इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकाल सके, बल्कि दिन ब दिन लोग और इसी गढ़े में धनसते जा रहे हैं। तुसी हजरत पिंडा थावां दे लोग हो, शायद साढ़े नालों को बहुता समझ जाओ। अल्लाह मेरी बरादरी गुजर है, मेरा भी गाँव डंगर नाल बड़ा हुआ है। जितना हम 10 दिन में खाते हैं ना, एक भैंस एक दिन में खा जाती है। जितना शायद हम कई महीनों में खाएं, एक वेल मछली एक दिन में खाती है। 3 अगस्त 1984, 40 साल कमो पेश हो गए। मैंने ज़माना घूम लिया, लेकिन मैंने नहीं देखा कि मैं किसी पीर खाने या आस्थाने पे गया तो बाहर मुझे भैंसें खड़ी मिल गई और मैंने पूछा ओ मज्जो तुसी किथे, उन्होंने कहा साड़ी भी पूरी नहीं पैंडी, असी भी वजीफा पूछण आई हैं। माशाअल्लाह हज़रत इस्तकबाल करें, किबला तशरीफ ले। अल्लाहु अकबर या रसूल। मीर मुफ्ती मोहम्मद महबूबुल्लाह नूरी साहिब, मीर मुफ्ती मोहम्मद महबूबुल्लाह नूरी साहिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक,
नारा हैदरी। जानशीन हजरत फकीह आज़म रहमहुल्लाह ताला के फकीह आज़म के जानशीन मुफ्ती आज़म हजरत पीर मोहम्मद मुहिबुल्लाह नूरी साहिब ज़ीद फज़लुहु आपकी तशरीफ आवरी पर हदिया तबरीक समीम क़ल्ब से पेश करते हैं। ये माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह अल्लाह। तो वो 77 साल गुजर गए लेकिन हम इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल सके। इसलिए उलाई का कल अन्आम जानवर ने फिर फरमाया बल हम अदल उन्होंने लुई। इसलिए निकलो इन चीज़ों से और आओ इस तरफ। ये एक बुजुर्ग हैं, वैसे तो बड़ा कम मौका मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोग्राम और अगले प्रोग्राम के बीच में कोई ऐसा वक्त मिल जाए कि किसी ऐसे पाक की ज़ियारत कर रहे हैं जाके, लेकिन बड़ा मुश्किल कभी कभी दाव लगता है। तो एक ऐसे बुजुर्ग हैं, कभी उस जानिब जाना हो तो मैं ज़ियारत करता हूँ। तो मैं गया, सैयद पाक हैं, पता नहीं किसी मुरीद ने बताया, कैमरे में देखा या पता नहीं क्या सोर्स थे हजरत के। हजरत बाहर तशरीफ़ ले आए तो अपना सीना भी अता फरमाया, इधर से माथा भी चूमा और सिर्फ ये कह के ना चंग अच्छा हुआ मिसबाई साहब आप आ गए, तो रो पड़े। उस सीने में इतना दर्द है, हालांकि मुझे नहीं पता कि दर्द की वजह क्या है, कि कोई 1.5 को 2.5 आंसू मेरे भी गिरी पड़े। बहरहाल ले गए, बड़ा बेहतरीन सा खाना अता फरमाया। खाना खा के जब मैं फारिग हुआ तो मैं बेवकूफ़ का बेवकूफ़ मैंने फिर आपका दर्द छेड़ दिया। मैंने अर्ज़ की मैं हुजूर रो क्यों रहे थे? फरमान लगे मिसबाई साहब आज तो अखीर ही हो गई। मैं हुजूर क्या हुआ? कहने लगे कि बंदा आटे का पेड़ा लेके आ गया, मुझे आके कहता है शाह जी दम कर दो। मैंने उससे पूछा मुद्दा क्या है, वजह क्या है, गर्ज़ व गायत क्या है दम करवाने की, ताकि मैं उस लिहाज से दम करूं। अब हज़रत तशरीफ़ फरमाए, बात तो नहीं माकूल, लेकिन बस मेरा भी सीना फट रहा है, क्या करूँ। तो कहते हुए मुझे आगे से कहने लगा कि शाह जी मेरी माँ जने मिलन रही थी, आटा दम कर दे। फिर हज़रत आंसू गिरे और मेरी भी जान निकाली। रोते थे और बार बार कहते थे मिसबाई साहब आस्थानों और खानकाहों पे क्या वक्त आया है, जहाँ कभी लोग रब से मिलने के लिए आया करते थे, अब लोग वहाँ भैंसे मिलवाने के लिए आते हैं। है ही नहीं, शौक ही नहीं रहा। कैसा वक्त आया। और फरमान लगे अगर अब्बा जी ने ना बिठाया होता तो फिर मैंने ये सारा कुछ उतार के बुल्ले शाह का संगी बन जाना था। चल बुले होते चलिए जितने सारे ही अन्ने, ना को साड़ी जात पछाने ना को सानू मन्ने। इसलिए हजरत बड़ा वक्त हमने ज़ाया कर लिया। बाकी जिनकी याद में या जिनके नाम पे हम इकट्ठे हुए हैं, किबला साहब तशरीफ़ फरमाए, हजरत बैठे हैं। मौला अली पाक ने तो सारी ज़िंदगी घर भी नहीं बनाया, तवज्जो ही नहीं फरमाई इस जानिब में। सारी ज़िंदगी घर नहीं बनाया, तवज्जो ही नहीं फरमाई है। अमीरुल मोमिनीन थे लेकिन कूफा के बाज़ार में हवा में तलवार लहरा के ऐलान कर रहे हैं, है कोई अली से तलवार ख़रीदने वाला? अगर अली के पास अपना कुर्ता खरीदने के पैसे होते तो अली कभी ये तलवार ना बेचता। कोई वो तो तवज्जो ही नहीं की उन्होंने इस तरह। लेकिन चलें, हमें इजाज़त है, लेकिन ये इजाज़त तो नहीं है कि अब सारी तवज्जो ही इस जानिब हो जाए, बंदा इस तरफ से गाफिल हो जाए। मेरे बड़े हजरत साहब आपने कम व पेश 100 साल मसनद पे गुजारे और बड़ा सोना बोलते थे, लेकिन एक वक्त आया चुप कर गए। लेकिन क्योंकि ये चुप कर गई, ये चुप नहीं करता था और अक्सर इसका दर्द आंखों के रास्ते बहा करता था। रो के फरमाया करते थे 100 साल हो गए सानू दुकान पाया, लेकिन जड़ा सौदा लैके बैठे हैं कदी कोई मंगण ही नहीं आया। जड़ा सौदा लैके बैठे हैं कदी कोई मंगण ही नहीं आया। दूर 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 दूर। मुझे एक कमो पेश हजरत 20 साल हो गए, 2005 में मैंने पहला जुमा पढ़ाया था। अल्लाह तभी मैं खुद जामिया निज़ामिया में था। 2008 की में
मामला 2005 से 2025 20 साल हो गए हैं हजरत। तकरीबन रोज मैं स्टेजों पे देखता हूँ हजरत, सुन्नियों की कोई ऐसी महफल नहीं वो जिसमें ना वो माँ की शान ना पड़ी जाए। वो ला जो छड़े है इस पास नबी अलैहिस्सलाम दे ज़माने मुबारक नबी अलैहिस्सलाम दी शान मुबारक पढ़ी जाती सी, सिद्दीक़ अकबर पाक दी पढ़ी जाती सी, उमर फारूक पाक दी पढ़ी जाती सी, हज़रत उस्मान पाक दी पढ़ी जाती सी, हज़रत अली पाक दी पढ़ी जाती। ये माँ वाला पता नहीं किधर से सिलसिला शुरू हुआ हज़रत, ये सिलसिला पता नहीं कब शुरू हुआ हज़रत, और वापस शुरू हो गया हज़रत। और ऐस कदर हमने यारे लगा दिया है। मैं उस दिन खुद बैठा हूँ, इतना सोना बंदा पढ़ रहा है, हैं जी, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है। एडा सोना पढ़ रहे नालू बंदा आके ना कहता दो शेर मां दी शान। ये हमारे हालात है। मैं कहो यार वो नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक हो गया, तेनू मां के तू याद आ गई। मैं इस कदर हालात, नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक हो रहा है, तेनू मां के तू याद आ गई। और फिर वो उस पर भी मैं हैरान, उन्हें नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक होते चढ़िया, वो मां शुरू हो गया। लेकिन चलो बहरहाल मैं इस पे से ज्यादा नहीं, जो मैं अपना दुखड़ा रहूंगा हजरत। 20 साल हो गए हजरत मुझे स्टेजों पे ड्यूटी करते हुए। मां की फरमाइश शायद हजारों से ऊपर बार मैं देख चुका हूं, लेकिन इन 20 सालों में मैंने आज तक नहीं देखा कभी किसी ने उठ के ये भी कहो दो शेर अल्लाह दी शान। उसकी फरमाइश ही कोई नहीं करता। और ये भी नहीं कि 4 घंटे हो गए महफल चलते हुए, 3 घंटे मुसलसल तौहीद या हमदी पड़ी गई है, एक बारी किसी ने नाम नहीं लिया, न नकीब ने लिया, न नात खान ने लिया, और ना ही हजरत इनमें से किसी ने उठ के फरमाइश की कि 2 शेर। अगर रज़ा साहब वो तो वक्री बात है, 78 साल हो गए, इस बार हमने 78वां यौम आशूर मनाया है। कौम पानी से आगे जा ही नहीं सकी कोई भी। बाकी तो हजरत आप करबला में जिस हम देखेंगे आपको अल्लाह ही नजर आएगा। और क्या है करबला में, सारा कुछ किसको राजी करने के लिए हुआ, अल्लाह। बाकी और क्या है हजरत। लेकिन दुख की बात यह है 78 साल, लेकिन मेरे कान तरसे हुए हैं किस दिन ये भी आवाज कान में आए, कोई है उठ के आखे 2 शेर। माँ की फरमाइश होती है, लेकिन उसकी फरमाइश भी अब क्यों करता है। इस कदर इसकी ट्यूनिंग की जरूरत है, इस कदर इस पे काम होने की जरूरत है हजरत।